ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، برطانوی وزیراعظم کو دو ٹوک اعلان کیا۔ اسٹالمر نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھی، جلد زیلنسکی سے بھی ملاقات کروں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وفاقی وزیر داخلہ کا استقبال کیا۔ ملاقات میں امن و امان سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ آپریشن غزوہ الحق جاری، پاک فوج نے باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد کے نزدیک افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ گائیڈڈ میزائل سے بھی حملے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کے مطابق آپریشن کے دوران اب تک طالبان رجیم کے 684 کارندے مارے گئے، 252 چیک پوسٹیں تباہ اور 144 پر قبضہ، 299 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ۔ افغانستان میں 73 مقامات پر فضائی حملے، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج تباہ۔ سیکیورٹی ذرائع نے کارروائی کی ویڈیو جاری کر دی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ سول آبادی کو نشانہ بنانے کا افغان دعویٰ جھوٹ پر مبنی، پاکستان نے صرف دہشت گردی کی معاون تنصیبات اور کیمپس کو نشانہ بنایا۔ جاپان، فرانس اور آسٹریلیا کے بعد برطانیہ کا بھی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار۔ وزیر اعظم کے اسٹارمر کا امریکی صدر کو ایبسلیوٹلی نوٹ۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانیہ آبنائے ہرمز کے لیے جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بحری جہاز بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی ناکہ بندی ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ امریکی صدر کے سمندری گزرگاہ کھلوانے کے لیے 7 ممالک سے رابطے، یورپ اور چین سے بھی مدد کی اپیل۔ خبردار کیا، اتحادیوں نے تعاون نہ کیا تو نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ نے مدد نہ کی تو چینی صدر سے ملاقات بھی مؤخر ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی اور ڈرون صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا، مگر ایران اب بھی ڈرون یا سمندری بارودی حملوں سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر احتجاج کے دوران 32,000 افراد کے قتل کا الزام عائد کیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، آگ بجھانے کی کوششیں۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون نے ایئرپورٹ پر کھڑے ٹینکر کو ہٹ کیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ بندش کا فیصلہ مسافروں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کیا۔ ایران نے دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں بھی حملوں کی وارننگ دے دی۔ ایرانی ہائی سپیڈ میزائل صہیونی ریاست پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے 6 مقامات کے نشانہ بننے کی تصدیق کر دی۔ حیفا اور ہولون میں بھی تباہی، پولیس ہیڈ کوارٹر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن مرکز متاثر۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 54ویں لہر میں پہلی بار سجیل میزائل کا استعمال۔ خرم شہر، خیبر شکن، قدر اور عماد میزائلوں سے بھی اہم فوجی انتظامی مراکز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ بھی متاثر، جبکہ اسرائیل نے انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی پر پہلے ہی امریکہ کو آگاہ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی شہری آبادی پر بمباری، تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جنگ میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1450 سے تجاوز کر گئی۔ آذربائیجان صوبے میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 20 افراد گرفتار۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے اب تک 43,000 عمارتیں تباہ۔ تہران میں 10,000 عمارتیں نشانہ بنی، درجنوں ایمرجنسی مراکز، 32 ایمبولینسز اور 120 اسکول بھی شامل۔ ادھر جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی بمباری سے بچے سمیت 14 افراد شہید، 7 زخمی۔ لبنان میں مجموعی ہلاکتیں 850 سے تجاوز کر گئیں۔ امریکہ نے طیارہ حادثے میں ہلاک 6 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔
मशरिक़ वस्ता की जंग ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.67% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 3.11% का इजाफा रिकॉर्ड। WTI की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। जंग से पहले आलमी मार्केट में खाम तेल $72 फी बैरल था, जो जंग के अगले रोज 88 और अब $115 तक पहुंच गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सेंट पेट्रोलियम कंपनी के ब्रीफिंग। कहा अब हरमुज से 4 दिन में तेल के जहाज पहुंचे थे, जो अब रेड सी के रास्ते 12 दिन लग रहे हैं। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमले से भी पैदावार मुतासर हो सकती है। IMF की शर्त के मुताबिक कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हफ्तावार बुनियादों पर पेट्रोलियम कीमतें तयन की जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की कोशिशें भी जारी हैं। ईरान से अब हरमुज के जरिए तेल की तरसील के लिए बातचीत हो रही है। इजाज़त मिलते ही जहाज रवाना किए जाएंगे। हुकूमत ने किफ़ायतशारी पॉलिसी से बचने वाले 23 अरब रुपए मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को सब्सिडी देने का फैसला। सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को फराहम की जाएगी। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन ने वर्किंग शुरू कर दी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक 30 मिलियन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बचत के इक़दाम किए गए। पेट्रोलियम कमेटी ने कहा कि 55 रुपए का फ़ायदा कंपनीज की बजाय आवाम को दिया जाए। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के असरात कम न हो सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1043 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,823 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। चीन, जापान और भारत की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। अमरीकी डाउ जोन्स 0.26% की कमी से 46,558 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जापान स्टॉक एक्सचेंज का निकाई 225 इंडेक्स 0.63% की गिरावट से 53,478 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 0.33% तनज़ुली से 4,081 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच। भारत मजहबी आज़ादी के हवाले से इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में मजहबी जबर जारी। रिपोर्ट में हिंदू इंतहा पसंद हमले और इम्तियाजी क़वानीन की भी निशानदही। RSS और रॉ के एहसास से मुंजमद करके अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मजहबी आज़ादी तेज़ी से ज़वाल पजीर है। अक़लियतें खौफ, तशद्दुद और सख्त क़वानीन के साए में गैर महफूज ज़िंदगी गुजार रही हैं। जंग जैसे हालात में मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली ज़रदारी, आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर की शिरकत। सदर ममलकत की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने और खिदमत का सिलसिला जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध और काबीना पर इजहार एतमाद। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आलमी हालात में तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान और कराची में जल्द तरक्याती काम शुरू करने का ऐलान। मार्च में बरसते बादलों का मार्च। ईद ठंडी गुजरने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से बिजली के तार और दरख्त गिर गए। सैदपुर गांव में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के शालीमार टाउन, माल रोड, फिरोजपुर रोड और समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। अटक, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, मुल्तान और लिया में भी बादल जमकर बरसे। कोहाट, सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश से दर्जे हरारत में नुमाया कमी।